अडानी वर्गिया ने अं हिमाचल च पैर जमाए। अपने लोग थोड़े जागरूक सीगे, जथेबंदियां तैयार सीगियां, उन्होंने लोगों को उठा लिया। अडानिया ने उत्थे जाके बड़े बड़े स्टोर बना ले हिमाचल च। उत्थे मान लो सेब सी, सेब 20 रुपये किलो विकदा सीगा, उन्होंने वो सेब का रेट चकता 25 रुपये करता। लोग ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ छोटे छोटे व्यापारी ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਰਪੰਚ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਪਾਰਟ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਤੇਰੇ 10 ਬੰਦੇ 8 ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੇ। भाई दिल्ली चलो, दिल्ली नहीं जावांगे, ये कानून नहीं रद्द करावांगे, साड़ी होंद ने मुक जाना है, साडे पंजाब दे वजूद ने मर जाना है। रौला होंद दा लड़ाई वजूद दी है। पर सुखा सिंह वालिओ थोड़े पिंड च आए हैं, आपां नवजोत कौर लंबी वो लंबी तो चल के आई है, बलवीर वर्गे बैठे है, इफ्तार बैठा है, ढिल्लों वर्गे बैठे ने, किन्ने सज्जन ने जिहड़े बाहरों आके बैठे है। तुसीं पतंदरों पिंड वालिओ घरां 'च बैठे हो, कोई कूलर लाई बैठा है, कोई पखा छड्डी बैठा, कोई एसी छड्डी बैठा है। सोचो ये एसी जिहड़े चलते हैं ना अज घरां दे विच, कूलर लाई बैठे हो, पखे चलते हैं, कुंडी लगी हुंदी है मीटर ते, बिल वध तो वध आपां नूं 2 महीने का 500-700 ਜਾਂ 1000 रुपया आउंदा है। तीजा जिहड़ा बिल, तीजा जिहड़ा कानून मोदी लिया रहा बिजली वाला ही है। थोड़े बालां 'च मीटर लग जाने आ, चिप पिया करनी है, अज जिवें मोबाइल वरतदे हो, पैसे पवा ले, मोबाइल चलूगा नहीं, खड़ जाना है, अं थोड़े मीटर चलने आ, फिर किधर नूं भज्जोगे। सो बड़ा ये समझिया करो, इन्हां गल्लां नूं सोचिया करो कि यार घट्टो घट्ट थोड़े नगर दे विच असीं तुहानूं अपील करन आए हैं, दिल्ली लई आए हैं भी आओ यार, हर पिंड ते लग गया, थोड़ा मोटा रह गया, मूंगी मांगी वाले वाढा रह गए आ, नरमे वाला एरिया भी हैगा। ये नरमा तुसीं गुड लिया, सील लिया, हुण भी आपां घरां 'च वड़ के बह गए तो फिर दिल्ली वाला मोर्चा किवें फतेह करांगे। अपना सरपंच कित्थे बैठा भाई? सरपंच आई भाई अंदर, पिंड वाले किन्ने क बंदे जाते हो भाई दिल्ली? सुखा सिंह वाले ये दुख हुंदा है इस गल का भी उधर बुलाई जाने इन्ने असीं बोले जां गंगे बन गए, पता नहीं मानसता साडी किहो जी बन गई आ। आपां भाई बैठ इत्थे विचारा ही करनियां ने, आपां कोई भाषण नहीं करना है। किन्ने क बंदे जांदे ने, किन्ने क बंदे बाई दिल्ली जांदे ने? हुण जांदे नहीं, यही तो भाई रौला है। देखो हुण 12,500 के करीब पिंड है पंजाब दे विच, जे एक पिंड चों 10 बंदे, किसी चों 15, वड्डे पिंड चों किसी 20 बंदे, तां लखां दी गिणती साडी दिल्ली होनी है। वो भी तो साडे लोक ने यार, जिहड़े उत्थे बैठे ने, कईयां नूं 4-4 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए, पिंड भी नहीं आए। उन्हां दी किहड़ा कल्लियां दीयां ज़मीनां ने, कल्लियां दा रौला, कल्लियां दा पंजाब आ। कि साडा मसला नहीं है, ये किसी एक दा मसला थोड़ी है। पर दुख इसे गल का ही है कि हुण थोड़ा पिंड चों किन्ना चिर हो गया बाई गया बंदियां नूं? कणक बढण तो पहलां मेरे कणक वढ भी नहीं, उस बाद वाहिया बाण वेला भी रहा झोना, जाने मन के चल 2-3 महीने हो गए। हुण तुसीं पिंडां 'च कोई इत्थे अपना हुक्का हक्का दिंदे भी जाओ, एक है एक बड़ा पिंड भी नहीं है, छोटा पिंड है। छोटे पिंड एक सौखा हो जाता, पर यह करो तो भाई है बहुत जरूरी है। बस 10 बंदे जिम्मेवारी लेने हो, टीम बनाओ एक पिंड, अस संपर्क च रहांगे। तो इकों आया करो, मेरी गल सुनो, 10 बंदे गड्डी, 8 बंदे या 10 बंदे बहते, गड्डी ते गए, हफ्ता ला के आए, हफ्ते बाद आ गए, हफ्ते बाद नवे चले। पिंड दे विच सारे पिंड दे विच पहला एक टीम बना लो, वो टीम पहले ही कहा करे भी भाई अज तेरी वारी है, अज तेरी वारी है, आह बंदे ने जाना, ये काम तेरे जिम्मे आओ सरपंच, पक्का? क्यों भाई पिंड वाले जिन्ने के बैठे बैठे दिओ याद है गल साल नहीं भाई उजड़ जाना, अपना उजड़ जाना, तबाह हो जाना। इत्थे आपको मैं दसदा एक उदाहरण दिंदा मैं तुहानूं, हिमाचल दे विच की होया,
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਦਾਮ ਬਣ ਗਏ, ਸੈਲੋ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਡਾ ਗਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, 250-250 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 1200-1300 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ, 300-350 ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬਾਣ ਬਿੰਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਈ, 5 ਕਿੱਲੇ ਬਾਣ ਹੈ, ਕਿੱਲਾ ਇੱਧਰ ਵੱਜਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਇੱਧਰ ਵੱਜਦਾ, ਨਾ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ ਸੜਕ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਐ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਏ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੇਬ ਸੀ, ਸੇਬ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਕਤਾ, 25 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਉੱਥੇ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਅ ਵੱਧ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ 2000 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ 2500 ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, 2500 ਨਾਲ ਮੈਂ 3000 ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਚਣਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲਿਆਓ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਣੀ ਆ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪਿੰਡ ਆ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟ ਹੀ ਲਾਏ ਬਾਹਰ, ਨਵਜੋਤ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੀ ਮਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਖਰਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 416 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਮਾਂ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਾਹ ਲਈ। ਸੇਖੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਠਾਤਾ। ਜੰਗਲ 32-33% ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, 1-1.5% ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, 22 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਧੜਾ ਲਿਆਓ, 22 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਫਰੰਟ ਲਿਆਓ, 22 ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਮਾੜਾ, ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਮਾੜਾ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ, ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਆ, ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ 3 ਪੱਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 3 ਪੱਪਿਆਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਪਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ।
घरां नूं जिंदे लागे पिंडां दे पिंड विहले हो गए, सत्थां साडीआं विहलियां हो गईयां, कालज साडे विहले हो गए, यूनिवर्सिटियां साडीआं खाली हो गईयां, ग्राउंड साडे खाली हो गए। साडे कोल रहा की है? लड़ाई किहदी खातर असीं इत्थे? आ इंजीनियर कालज आ फूल 2005 च बनिया सीगा, 4000 5000 6000 तक गिनती रही है। विद्यार्थी पता कितने रह गए उत्थे? 17 विद्यार्थी है। टीचर कितने हैं? 47 है। यूनिवर्सिटी आके BC पिछे जे बंद कर गया। पहली गल यह है कि असीं प्रवास किवें रोकांगे? साडी जवानी इथों निराश होके बाहरले मुल्कां नूं भज रही है। जिहड़ा साडा भविख है, जिहने आउण वाले समय दे विच पंजाब साਂਭਣਾ है, वो इथों भज रहे ने ते उधर किसी नूं चिंता नहीं, ना रवैतियां नूं, बादलां नूं, कांग्रेस नूं, जां जिहड़े होर दे पर तोड़दे फिरदे पए सरकार बनाउणी उन्हां नूं। दूजा पप्पा पानी है। असीं जमीनां बचा लांगे, मंन लो लड़ के मोदी नाल जमीनां बचा लगा, पर साडा जे पानी ना बचिया जाए, धरती हेठला पानी साडा यकदम जो 25 लाख बोर चलता पंजाब 25 लाख बोर, और कल किसी ने अखबार च आंकड़े दिते है, कहते एक हफ्ते दे विच जिन्ना 25 लाख बोर राही पानी निकल गया फेफा धरती तो, कहते लुधियाना शहर सारा 35 साल में पानी से गुजारा कर सकता। 35 साल में पानी लुधियाने में जीवन दे सकता, जिन्ना एक हफ्ते के बच्चे धरती तो बच गए। अभी बचांगे किवें? जो बंजर हो जू पंजाब का आ रेगिस्तान, राजस्थान में भैड़ा रेगिस्तान बनना है, भयानक रेगिस्तान बनना है, क्योंकि जहरीला होना है। जहरीला इस करके है, धरती के उत्ते ही पेस्टिसाइड सिट के, आ जहरा सिट के, रेहां स्प्रेहां करके धरती का नाश मारता। आ हरी क्रांति ने सारा नाश मारता पंजाब, घर कैंसर मारता, जमदे जवाकां नूं कैंसर है, पीलिए ने, शुगर ने, साडी जब बच्चा जमण दी शक्ति है वो खत्म होती तुरी जा रही है। क्यों होगी? क्योंकि धरती साडी सारी जहरीली है। असीं जहर वाले आटे खाने हैं, दालां खाने हैं, सब्जियां खाने हैं, पशुओं को पट्ठे पाउने वो भी गहरां वाले ने। दस दो मैनूं इत्थे नौजवानों के चेहरिਆਂ ਦੇ उत्ते किहड़ियां रौनकां ने? लगदा भी हो चोबर तुरिया आउंदा कोई 6 फुट गभरू ਜਾਂ कोई मुंडियाल कुड़ी आउंदी है भी हाँ देखण योग होवे। ऐडे ऐडे साडे कद रह गए, मूँह साडे जवाड़े विच बड़े पए है। असीं किहड़े पंजाब नूं बचाउण दीयां गल्लां कर रहे हैं यार? दसो किहड़ी पार्टी दे एजेंडे ते गल्लां ने? सारे बस मैं मुख्य मंत्री बन जा, मैं बन जा। 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा पंजाब सरकार, जिन्ना पंजाब का पैसा इकट्ठा होता, शराब का टैक्स इकट्ठा होता, होर टैक्स इकट्ठे होते हैं, सारा सेंटर को ब्याज च लै जाता। दसो ਇਹਦਾ हल की है? ये 3.5 लाख करोड़ ਜਿਹੜੀ भी धिर कहती है मेरी सरकार बना दो, 3.5 लाख करोड़ का हल दसो की करो? बचू किवें? ये सरकार चल रही हैं, बादलों ने कदे जेलों बेचतियां, सरकारी कोठियां बेचतियां, हुण आ कांग्रेस है ते पंचायती जमीनां बेच के तक पहुंचते हैं। किन्ना जे तक पहुंच गए भैया, किवें टकूगा? बड़ा मसला, गंभीर मसला है। जथेबंदियों ने बहुत बारी कहा, लोगों को भी कहना, लोगों उठो इस मसले से। राजस्थान वाले का पानी नहाउण नहीं है, साडे कोल पीण नूं नहीं बचना। दरियावां साडा पलीत हो रहा है, ब्यास दरिया, सतलुज दरिया, नहरां ने। असीं मेरे पिंड वाली नहर के उत्ते ये दरियाओं 3 हो जांदियां ने, साडा साहब कोल उदों पिछे एक है रोपड़ तक गई। इसे नहर ते 100-150 थाई किसी पिंड का सीवरेज का पानी गंदा मंदा पई जाता है, कोई उत्ते डेरा बनाई बैठा, वह गंद सारा नहर पाई जाते हैं। कहते 100-125 थाई असीं देखिया, गिणती मारी भी गंदा मंदा पानी नहर च पई जाता। वो पानी साडे पिंड दे जिहड़े नहरां दे पिंड ने, होर बहुत पिंड ने जिहड़े नहरां दे ने, वाटर पानी पीण लई वरतदे। बड़ा गंभीर मसला, पर किसी को चिंता नहीं, साडे लोकां नूं भी कोई परवाह नहीं। साडे भी लोग कई लगे हुए, रुख देख लो धड़ा धड़ वढ़ते तुरे जाते हैं। दबी आने सड़क चौड़ियां करने बहाने इन्होंने वढ़ते सारे सड़कों तो, खेतों चो आप साफ करते, सड़कों के खड़िया आटा आप लाई जाते हैं। किड्डा वड्डा उजाला ये कर रहे हैं असीं। तुसीं देखो आपां नूं आदत हुंदी है पिंडां वालिआं नूं, पंजां असीं वड्ढी जांदे हैं, सड़कों माड़ी मोटी मिट्टी असीं नहीं कदे लगी रहन दिंदे, वो कढ़ लैंदे आ। हौली हौली दरख्त के जड़ां चों खुरजी जांदे रहंदे आ, रात को माड़ी हवा उते डिग पैंदा, उहनूं वड्ढ के घरे चक लिआंदे आ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ, ਜੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਗਈ। ਘਟਣੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ? ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਗ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨਾ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਲ ਉਮਲ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਉਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੱਪੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੀਜਾ ਪੱਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਪੱਪਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੱਪਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆ ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲੂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਪੱਖੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਜੜਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਚੀਕਿਆ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਪਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਲੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਆਪ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਵਾਹ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਟੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਲ ਦਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੂਟੀ ਕਰੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਪ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਗਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ਿਆ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਰਪੰਚ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇਰੇ 10 ਬੰਦੇ 8 ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਮਾਰਦਾ ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਦੂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ ਦੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਦੱਬਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਪੜੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਏ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਏ, ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੱਦੀ ਪੱਤਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਨਾ ਸੀ ਦਰਜ ਪੁੱਜ ਗਏ ਕਿ ਸਫੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ
कोई पंजाबी खिता, कोई पंजाबी सूबा, कोई पंजाबी सभ्याचार होया करता सी। पढ़िया जाया करूगा सिर्फ बाकी तो किन्नियां सभ्यतावां, मैं जो दोनों सभ्यता, सिंध घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, किन्नियां महान सभ्यतावां सी। साडे कोले हाले भी पूरे दुनिया कोले पक्के घर बने ते हड़प्पा सभ्यता दे विच सारे घरां लोकां कोले पक्के घर, पक्कियां गलियां, पक्कियां नालियां सी। अज जो खुदाई होंदी है वो उदों मिलदे आ थल्लों। वो सभ्यता खत्म हो गई। सभ्यता उदों खत्म होंदे जो लोग निखित हो जाण, निकम्मे हो जाण, अवेसरे हो जाण, ऐ जिवें सुखा सिंघां दे घरां 'च बैठे सुते उधर छड्ड के ऐ सौ जाण। उदों कौमां मरदियां ने, सुक्कियां होइयां कौमां खत्म होंदियां ने। सो ये फिक्र करदी है कि लोड़ आ, बहुत वड्डी लोड़ है। तुहाडे पिंडां दे विच लीडर आउंदे आ, आओ जी आयां नूं कहो, आओ बई बादलों का आ जाए, कांग्रेसियों का आ जाए, तीजी धर का आ जाए, सवाल बनते हैं साढ़े, खड़ा के सवाल मगर ना वो डरे ना मारो, उस गल का फायदा नहीं होना। सवालों वाले घेर लो भी भज जाएंगे, घेर लो सवालों, बादलों को घेर लो। अब तुम जो कहते हो कि असं थोड़े नाल है, यार मेरा फोन उधर रह गया, नहीं सुना, तू सुनिया होना सारिਆਂ ने, बीबा हरसिमरत का बयान सुनिया होना है, प्रकाश बादल का बयान सुनिया होना है, लिया यार सुनावा उन्हें। ते दूजा प्रकाश सिंह बादल का बयान सुनिया होना है, जेडे कह रहे थे कानून बहुत वधिया ने, सुनिया बई माता सुनिया तुसीं बेबे, जेडे कानून कहते थे बहुत वधिया ने, वो तुहानूं मैं सुनाउणा है कि किवें ये लोग बदलते हैं। आ सुनियो बई, सबसे पहले मैंने आवाज कैबिनेट में उठाई थी कि आप ये ऑर्डिनेंस मत लेके आइए, किसानों के मन में बहुत बड़ी शंकाएं हैं, उनको भरोसा दीजिए और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस लेके आइए। 5 जून को दोबारा कैबिनेट में मैंने पुरजोर तरीके से बोला, बहुत बड़ा आंदोलन का करिए। 14 सितंबर को पार्लियामेंट में जब लेके आए, एक बार फिर मैंने विनती करी, सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए पूरे देश भर। ये बीबा कह रही है, पहला तो कहनी साडा वही रौला पाई जाते हैं, कांग्रेस रौला पाउंदी है, यूनियन वाले रौला पाउंदे है, ये तो बहुत वधिया कानून है। पहला ये कहती है, अज ये कह रही है महीना पहला 2 महीने पहला का बयान है कि मैं तो बहुत मंग कटाई सी, साल 1.5 साल पहला हवा पाया सीधे कानून मारे। इनू बोला लुक के चटना आउणगे, इक्को ही सवाल करते आही भी सोडा अज तो 8 महीने पहला बयान इन्हां कानूनों के उत्ते की सी ते अज की है, पहला चंगे क्यों सी अज माड़े क्यों, दस दो। बेअदबी दीयां गल्लां ने दसो, वो भी उठिया होया मुद्दा, बेअदबियां होईयां ग्रंथ साहब दीयां, गलियां च रुलिया गया है, डैबल करा कांड वापरदा, गोली चलती है, 2 नौजवान शहीद होंदे ने, किहने चलाई है पुछो, मुकर रहे ने। गृह मंत्री कौन सी, गृह मंत्रालय किहदे कोल सी, सुखबीर बादल कोले। बादल के कहण तो बिना गोली किहने चलाती बई, जे सुखबीर ने हुक्म दिता होगा फिर डीजीपी ने हुक्म दिता होगा। ये सवाल ने कांग्रेसियों के सवाल देख लो, गुटका साहब हथ फड़ के अपने बठिंडे रैली सी कैप्टन की, दमदमा सभा की मुंह करके सौं खाधी सी कि चिट्टा चारा हम पिंड खत्म कर दूंगा, ते चिट्टे नाल पता नहीं किन्नियां क मावां दे पुत्त ने जिहड़े वो मर चुके ने। कल्ले मानसा की कहानी नहीं, कल्ले एक पिंड की कहानी नहीं, पंजाब के हर पिंड की हर घर की कहानी है कि किवें साडी जवानी टीके ला ला मर रही है, शरेआम धक्का विकी जाता है।
ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਲਈ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਲਈ ਪਿਆ ਮਰਜਾ। ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਰਜੀ, ਘਰੇ ਲੜਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਆ ਬਈ? ਅਮੀਠੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਚ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਆਉਣੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਧਾ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਓ, ਬਿਠਾਓ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਚਾਹ ਪਿਆਓ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੋ ਦਾਰੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਆਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੱਸੋ। ਆਪੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਆਪੀ ਹਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਡਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਲੋੜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘੇਰ ਲਓ। ਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਦੁਗੜੂਗੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਰਜਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਤਾ, ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਰਸੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਤਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤਾ ਪਾਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਉਤਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝਿੜਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੜੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।